प्रभु जीशु ख्रीष्टर नामर गौरव हेउ शुणुवा प्रत्येक मोर प्रिय भाई भणी मानक प्रभु प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। आज आसतु आम चिंता करवा विश्वस्त किए। मोर प्रिय माने आज आम परिवार विश्वस्त अटु कि मंडली विश्वस्त अटु कि प्रभु जो सेवा कार्य आम को देइछंती से सेवा कार्य विश्वस्त अटु कि प्रभु आम को जो चाकरी देइछंती से चाकरी क्षेत्र में आम विश्वस्त अटु कि आज स्त्री स्वामी प्रति विश्वस्त अटंती कि स्वामी स्त्री प्रति विश्वस्त अटंती कि। पर प्रिय माने गीत संगीता 12 पर्वर एक पद जदि देखिबू आज विश्वस्त लोकर ह्रास पाउछि लेखा अछि विश्वस्त लोक मानकर ह्रास पाउछि अर्थात विश्वस्त लोक माने देखा जाई पारुनांती। प्रभु आज विश्वस्त लोक मान को चाहुछंती। विश्वस्तर अर्थ होची विश्वास योग्य। आमे विश्वस्त कि अविश्वस्त आमानकर आचार व्यवहार द्वारा ही ता जना पड़िबो। आमे जानकर सेवा करूछु मोर प्रिय माने से पुरुषानुक्रम रे विश्वस्त अटंती। केवल गोटे मास पाई गोटे दिन पाई गोटे वर्ष पाई नुए सदा बेले से विश्वस्त आ सेति पाई आमे मध्य सब बेले विश्वस्त रहिबा दरकार। स्वर्णा मंडली को प्रभु एक कथा कहउछंती प्रकाश 2 पर्वर 10 पदरे तुम्हें मरण पर्यंत विश्वस्त था सेतिरे आमे तुमको जीवन रूप मुकुट देबु। जो माने मरण पर्यंत विश्वस्त रहिबे गोटे दिन नुह गोटे वर्ष पाई नुह गोटे मास पाई नुह जीवन शेष निश्वास पर्यंत जो माने विश्वस्त रहिबे सेमानक पाई जीवन अछि। जदि जने व्यक्ति अविश्वस्त हब तार अर्थ से जीवन रूप मुकुट पाइबा परिवर्ते से जीवन रूप मुकुट पाइब नाही किंतु से मृत्यु अनुभव करिब। ता जीवन पाई मृत्यु अछि। एडु मोर प्रिय माने आमे विश्वस्त जीवन काटू। आज आसु आम माने जने व्यक्तिंकर कथा चिंता करिबा जे कि संपूर्ण विश्वस्त थिले। तांको नाम होची दानिएल। और दानिएल रो अर्थ होची गॉड इज माय जज। और से दानिएल जे कि जने जुबा लोक थिले बंदी होई बाबिलोन को निया जाइतिले। और सेटारे तांकु गोटे राजकर्म दिया गला तांकु गोटे चाकरी दिया गला आ गोटे काम दिया गला। प्रिय माने से परमेश्वर को विश्वास करी विश्वस्त जीवन काटुतिले। से स्वप्न देखुतिले दर्शन देखुतिले पुणी स्वप्न दर्शन रो अर्थ भी से करुतिले। आ सेतिबाई दानिएल जने स्वतंत्र व्यक्ति थिले। मोर प्रिय माने से संपूर्ण ज्ञान रे निपुण थिले विद्या रे मध्य विचक्षण थिले पुणी से ईश्वरंकर प्रिय पात्र से थिले। तेबे एपरि जने व्यक्ति दानिएल जे कि दिन मध्य रे 3 थर प्रार्थना करुतिले। आ आज आसु तांको विषय चिंता करिबा जे बाइबल प्रकाश करे से जने विश्वस्त थिले बोली। दानिएल 6 पर्वर 4 पदर लेखा अछि एथिरे अध्यक्ष ओ खितिपाल माने राजकर्म विषय रे दानिएलंकर दोष अनुसंधान कले मात्र से माने कोनसी दोष अबा अपराध पाई पारिले नाही कारण से विश्वस्त थिले ओ तांकर कोनसी भ्रांति अबा अपराध देखा गला नाही। प्रिय माने एथरे हमने देखुछु अध्यक्ष माने ओ खितिपाल अर्थात अधिपति माने दानिएल को जो काम दिया जाइतिला से राजकर्म विषय रे दोष अनुसंधान करुछंती। एमाने होछंती दोषान्वेषी बोली एमान को आईब पुस्तक रे लेखा अछि। एमाने होछंती दोषान्वेषी लोक माने दोष को खोजिबा लोक माने प्रभु को खोजिबा लोक नुहंती। ईश्वर को अन्वेषण करने लोक मैंने नुहंती
ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଧରୁଛନ୍ତି, ଭାଷାର ତ୍ରୁଟି ଧରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ପାଳକ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଲିଡର ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ପଦରେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, କେବେହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ତାଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିବା। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରୁ, ଅନ୍ୟର ଛିଦ୍ର ଆମେ ନ ଧରୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦାନିଏଲ ଯୋଉ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଦୋଷୀ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଗଲା, କୌଣସି ଦୋଷ ବା ଅପରାଧ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କଣ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ବା ଅପରାଧ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତା ଜୀବନରେ ଦୋଷ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଅପରାଧ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦୋଷ ଦେଖାଗଲା, ଅପରାଧ ଦେଖାଗଲା, ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତେବେ ଦାନିଏଲ ରାଜକର୍ମ ବିଷୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ 9ଟି ଗୁଣ ଭିତରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ଦାନିଏଲଙ୍କର ପାଖରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ହଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖାଗଲା। ଏଣୁ এই ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଇବଙ୍କର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ଏଣୁ ଆଇବ 40 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦୋଷାନ୍ୱେଷୀ ଲୋକ କି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରିବ। ଦୋଷାନ୍ୱେଷୀ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଥିଲେ, ଦାନିଏଲଙ୍କର ସମୟରେ ଥିଲେ। ଆଜି এই ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆସୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଦାନିଏଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ସପକ୍ଷରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଖୁନ୍ତ ଥିଲେ, ଖୁଣ ନଥିଲା, ତାର ହୃଦୟରେ ବି ଖୁଣ ନଥିଲା। ବାହାର ସୁନ୍ଦର, ଭିତର ସୁନ୍ଦର, এই ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଦାନିଏଲ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆସୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କିଏ? କେହି ଯଦି ଆମକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେ ଦୋଷ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯିବା କି? ସତରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଛୁ କି? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ କି ଦାନିଏଲଙ୍କର ପରି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଲିସାବେଥ ଏବଂ ଜିଖରିୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଦୋଷ ନଥିଲା, ଅପରାଧ ନଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ।
स्वामी प्रति स्त्रीर विश्वस्तता थिला, स्त्री प्रति स्वामीर विश्वस्तता थिला। केवल सेतिकी नुहे, स्वामी स्त्री ईश्वरंकर प्रति विश्वस्त थिले। निर्दोष भाव में आचरण करुले, दोष देखा गला नहीं। तार अर्थ से माने विश्वस्त थिले, विश्वस्त थिबारु दोष देखा गला नहीं, अपराध देखा गला नहीं। मोर प्रिय माने आज आसु आमनकर जीवन कथा चिंता करू जे आमे दोषहीन जीवन काटुछु कि दोष न थाई भल जीवन आमने काटुछु कि। प्रिय माने जीशुंक विषय पिलात कहले से कौनसी दोष करी नांती। जेतबेले प्रेरित पौल महासभा सम्मुख रे विचारित होउछंती सही समय महाकोलाहल घटिला। आउ फारसी मानकर दलर केतेक शास्त्री उठी बागयुद्ध करी कहले आमे माने एई लोक ठारे अर्थात प्रेरित पाउलଙ୍କ ठारे कौनसी दोष देखि नाहु। तार अर्थ पाउल विश्वस्त जीवन काटुतिले। जे विश्वस्त जीवन काटिबो ता पाखरे कौनसी दोष देखा जीव नाही। मोर प्रिय माने आज आसु आमनकर जीवन रे आमे पूरी जीवन यापन करिबा जे आम जीवन रे दोष जेपरी देखा जीव नाही। कारण जा पाखरे दोष देखा जीव से दोषी हेबा, से दंड पाइबा पाए योग्य। आज की निर्दोष भाव रे दानिएल कर परी आमे जीवन यापन करूछु। प्रिय माने आमे कि आज अपराध ठारू आमे दूर रे रहउछु। दानिएल कर पाखरे दोष देखा गला नाही, अपराध देखा गला नाही। किंतु आदमंकर निकट में जेतेबेले अपराध देखा गला परमेश्वर तांकु एदन उद्यान रु बाहर करि देले। एनु आइब 31 पर्वर 33 पदर लिखा अछि जेबे मु आपणा बक्षस्थल रे निज धर्म गुप्त करिबा द्वारा आदम परी आपणा अपराध ढांकी थाए। तार अर्थ आदम अपराध कले पुणी से अपराध को लुचेबा पाई, गुप्त करिबा पाई, ढांकीबा पाई चेष्टा कले। दोष को देखैबा पाई चाहिले नाही, दोष को स्वीकार करिबा पाई चाहिले नाही। प्रिय माने तार जीवन रे अपराध देखा गला, तार अर्थ से अविश्वस्त हले। तार अविश्वस्तता सकाशु तांकु एदर उद्यान रु बाहर करा गला। जो अधिकार तांकु दिया जाइथिला से अधिकार चली गला। मोर प्रिय माने लेखा अछि आदम को परमेश्वर तोड़ी देले। जन को जदि अधिकार रु बाहर करा जा, गोटिए जगह रु अन्य जगह को तोड़ी दिया जा, केते लज्जार विषय, अपमानर विषय, ता गौरवर विषय नुहे। आदमंकर अविश्वस्तता सकाशु प्रभु जो अधिकार देइतिले से अधिकार रखिले नाही, अधिकार ता ठारू छड़ाई नहीं गले। परमेश्वर जो सुंदर जगह रे रखितिले सेटारू बाहर कर देले, तोड़ी देले। आपण जदि अविश्वस्त होंती प्रभु मुखापेक्षा करंती नाही। प्रिय माने किंतु दानिएल कर जीवन रे कौनसी अपराध देखा गला नाही। आज आसु आमे विश्वस्त जीवन काटू, आम पाखरे कोन अपराध अछि कि? प्रिय माने होशे 8 पर्वर 1 पदर लेखा अछि तुम्बे आपणा मुखरे तुरी दियो, से सदा प्रभुंकर गृह विरुद्ध रे उत्क्रोश पक्षी तुल्य आसु अछि। कारण लोक माने आंबर नियम लंघन करियछंती ओ आंब व्यवस्थार प्रतिकूल रे अपराध करियछंती। जदि च आमे काहाकु मर्डर करिना, जदि च माने व्यभिचार करिना, तथापि व्यवस्थार प्रतिकूल रे आमे अपराध करूछु। प्रभु आमनकु जो व्यवस्था देइछंती, प्रभु आमनकु जो धर्मशास्त्र देइछंती, प्रभु आमनकु जो वाक्य देइछंती, सेई वाक्यर प्रतिकूल रे आमने कार्य करूछु। वाक्य रे जहा लेखा अछि से लिखित वाक्य अनुसार आमे जीवन यापन करि पारु नाउ। शास्त्र रे जहा लेखा अछि
ପ୍ରିୟମାନେ, ତାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥାଏ, ତା ହେଉଛି ଅପରାଧ, ତା ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଅପରାଧ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ହାତରେ ବାଇବଲ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଆମେ ପଢ଼ିବୁ ଏବଂ ସେଇ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଯାହା ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ଶୁଣିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ତାର ବିପରୀତରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ତା ହେଉଛି ଅପରାଧ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ଅପରାଧ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କ୍ଷିତିପାଳ ମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜକର୍ମ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ତେବେ କଣ କରିବା? ସେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଦୋଷୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ କଠିନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଭିତର ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିବାରୁ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ଅବହେଳା କଲେ ନାହିଁ। ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାହା ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଦାନିଏଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ କି? ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ମୁଁ କରୁଛି ସେ ପବିତ୍ର, ଏଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କାହିଁକି ଅପବିତ୍ର କରିବି? ମୋର ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ପବିତ୍ର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ହେବି ବୋଲି ସେ ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିଥିଲେ, ଆପଣାକୁ ସୂଚି କରି ରଖିଥିଲେ। ଏଣୁ ଦାନିଏଲ 1 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏତୁ ସେ ଯେମନ୍ତ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁଂସକାଧିପତି କି ନିବେଦନ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ମାଛ, ମାଂସ, ପ୍ରିୟମାନେ, ଏପରି ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଏ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ, କେତେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖାଇବୁ, କେତେ ଖୁସି ଆମେ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପାପର ଲେଶ ନାହିଁ, ସେ ଅଶୁଚି ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଚି କରିବି? ପ୍ରିୟମାନେ, ତାର ମନ ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ତାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ତାର ଶରୀର ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ବାହାର ନିର୍ମଳ ଥିଲା, ଭିତର ବି ନିର୍ମଳ ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି, ରାଜକର୍ମ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରହିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରହିବା ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତାକୁ କି ସିଂହ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ? ଏଣୁ ଦାନିଏଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଗଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତକୁ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କଲେ। ଦାନିଏଲଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଠିଆ ହେଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସିଂହ ଗାତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପକାଯାଉଛି, ତା ସପକ୍ଷରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାର ସପକ୍ଷ,
ତାର ବିପକ୍ଷ କିଏ ହୋଇପାରେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ, ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବି, ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଠିଆ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସଙ୍କଟ ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଣୁ ଦାନିଏଲଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସକାଶୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ନଚେତ୍ ସିଂହ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଜି ଆସୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁ। ଦାନିଏଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥାଇ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆଜି ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ, ପରିବାରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି।